बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला नियाज़ दे नाल। और अज चार शफेरियों तो खैर घूम फिर के नहीं, सिर्फ आ नेड़े ही गए सी अपने हमसायां दे आले दुआले। अफगानिस्तान वाला ते पाकिस्तान वाला मसला अजकल बिल्कुल तत्ते तवे ते बैठा होया है अफगानिस्तान। ये सारी सूरत हाल दे उत्ते गलबात करांगे। अफगानिस्तान ते पाकिस्तान दे जिहड़े तालुकात ने एक बारी फिर बहुत ही ज़्यादा सख्त मोड़ ते आ गए ने, जिथे सिफारतकारी दे अल्फाज तो ज़्यादा बयानात की जिहड़ी सख्ती है वो बोलती फिरती है। मतलब मूँह चों बयानात नहीं बल्कि अग निकलती है। हालिया दिनों के विच तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान दिता है जिहदे विच ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे खिते दे विच एक हलचल मचा दी है। आख्या की है, उन्होंने आख्या कि अमरीकी ड्रोन अफगानिस्तान की फजाई हदूद दे विच पाकिस्तान के रास्ते विचों दाखिल हो रहे हैं। इत्थे पता की कहना बनता है, वाह दीदी वाह। उन्होंने आख्या कि जी ये अमल अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी वास्ते खुली खिलाफ वर्जी है। तालिबान तर्जुमान ने यह भी आख्या कि जिस तरह पाकिस्तान ये मुतालबा करता है ना कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, इसी तरह असी भी इस्तांबुल दे विच होने वाले मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान नूं ये आख्या है कि साडी या जिहड़ी आपदी ज़मीन है वो फजाई हदूद जिहड़ी ना अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी। बहरहाल इत्थे नरमी नाल एक चीज़ मैं कह देवां कि ये बयान जिहड़ा ना वो बज़ाहिर नरम सफारती जुबान विच दिता गया, लेकिन इहदे अंदर पाकिस्तान उत्ते बराह रास्त जिहड़ा ना वो इल्ज़ाम भी छुपिया होया है कि जनाब अफगानिस्तान दे विच होने वाली अमरीकी कार्रवाइयां वास्ते भी पाकिस्तान की सरजमीन जिहड़ी ना वो रास्ता फराहम करती पई है। पहले तो असीं कदी नहीं कीता। इस इल्ज़ाम तो बाद इस्लामाबाद तो जिहड़ा रद्दे अमल आया है वो भी फिर गैर मामूली तौर ते सख्ती सी। फिर असीं भी चुप नहीं बह सकते, सानू कोई माड़ा जिहा छेड़दा ना फिर असीं सब वांगू अपना जिहड़ा फड़ वो कढ लैने हुन्ने। जनाब रावलपिंडी दे विच सीनियर सहाफियां नूं ब्रीफिंग देंदे होए DGISPR लैफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने साफ साफ ते डो टोक अल्फाज दे विच आख्या कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी दे ज़ामन मुसल्लह अफवाज और ये जमानत काबल नूं नहीं देनी। उन्होंने आख्या कि असी किसी नूं ये इजाजत नहीं दे सकते कि वह सानू इखलाकियात का दरस देवे या अपनी शराइत के उत्ते सानू आखे कि जी असी आ करना है। जनरल अहमद शरीफ ने वाज़े अंदाज दे विच यह भी आख्या कि अफगानिस्तान दे विच अमरीकी ड्रोन हमले पाकिस्तान तो नहीं होंदे और ना ही अमरीका नाल कोई साडा ऐसा मुआहदा मौजूद है। उन्होंने मुताबिक तालिबान हुकूमत की जानब तो इस हवाले नाल कोई बाज़ाब्ता शिकायत भी मौसूल नहीं हुई। DGISPR के मुताबिक असल मसला ड्रोन का नहीं है, अंदर की गल है कि बल्कि जिहड़ा असल मसला है वो दहशतगर्दी का है। और उन्होंने ये चीज़ भी आखी कि पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयां तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्किल ते तवील जंग लड़दा पिया। इस जंग दे विच साढ़े 2 लाख तो ज़्यादा फौजी ऑपरेशंस हो चुके हैं, सैकड़ों जवान ते अफसर शहीद हो चुके हैं। उन्होंने ये भी आख्या कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान BLA और दीगर दहशतगर्द ग्रुप जिहड़े ने वो अफगानिस्तान की सरजमीन दे विच पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। और ये गल कौन नहीं जानता, इत्थे तुसीं ये भी जानते हो कि बेसिकली इन सरगर्म जिहड़े अनासर ने इन्हां नूं पिछों फंडिंग कौन दे रहा है। ये गिरोह ना सिर्फ हमले करते हैं बल्कि मनशियात स्मगलिंग अफीम भी काश्त करते हैं और उस तो जराए के नाल जिहड़ा ना वो अरबों रुपये भी कमाते हैं। उन्होंने इस चीज़ का भी इंकशाफ किया है कि TTP अफगान तालिबान की जिहड़ा ना वो शाख है और इस गिरोह ने अफगान तालिबान के अमीर के नाम से बैयत भी कर रखी है। जनरल अहमद शरीफ का लहजा खास तौर पर उस वक्त सख्त होया जो उन्होंने आख्या कि तालिबान जिहड़े ने वो साडे सिक्योरिटी एहलकारां दे सिर दे नाल जिहड़ा ना वो फुटबॉल बना के खेडदे है। उन्हां नाल असीं बैठ के किद्दां मुज़ाकरत कर लीए। ये जुमला एक जज्बाती कैफियत का इजहार भी सी और एक वाज़े तौर पर पैगाम भी सी कि पाकिस्तान हुण किसी कीमत ते दहशतगर्दां दे नाल मुज़ाकरत करन दे मूड च नहीं हैगा। नाज़रीन इसे मैं एक चीज़ कह देवां वैसे कि ये जुमला पढ़ के मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा पिया तो वो फिर DGISPR है। अच्छा, उन्होंने ये भी आख्या कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर दहशतगर्दां नाल गलबात की हमायत कर दी है तो फिर जिहड़ा ना कन्फ्यूजन फैल जाएगी।
कौमी सलामती के मामलात विच जिहड़ा ना फौज, हुकूमत, काबीना, सियासी जमात, उलमा और मीडिया जिहड़ा उहदा यक जुबान होना होएगा, वरना फिर जिहड़ा ना वो दुश्मन इस चीज़ का फायदा चुक सकता है। अफगानिस्तान की जानब तो पाकिस्तान के उत्ते इल्जामात का यह सिलसिला कोई नवा नहीं हैगा, लेकिन इस बारी जिहड़ा मामला है कुछ थोड़ा जिहा हट के है, मुख्तलिफ है। अच्छा, तालिबान हुकूमत के बयानात पहले तो ज़्यादा जिहड़े ने वो सख्त भी हो गए ने और बराह रास्त भी हो गए ने और काफ़ी जारहाना ने। अच्छा, ये जवाब दे विच पाकिस्तान की अस्करी क्यादत ने भी खुले अंदाज दे विच अपनी जिहड़ी पोजीशन है वो बयान कर दी है। नाज़रीन, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का यह कहना कि अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी फजा दे विचों आंदे ने दरअसल एक सफारती दबाव की कोशिश भी है ताकि अफगानिस्तान के अंदर होने वाले ड्रोन हमलियां की जिम्मेदारी किसी हद तक जो ना वो पाकिस्तान वाल पा दी जाए। लेकिन पाकिस्तान का जवाब इस बारी बड़ा गैर मामूली तौर पर सख्त आया। ना सिर्फ इस इल्ज़ाम की तरदीद की गई है बल्कि तालिबान हुकूमत के उत्ते दहशतगर्दां दियां जिहड़ियां पनाहगाहां ने वो फ्राहम करने का इल्ज़ाम भी खुल के लाया। फिर DGI SPR ने दस्सिया है कि जदों पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया तो बहुत सारे दहशतगर्द इत्थों फिर भज के ते अफगानिस्तान नूं निकल गए और उत्थे तालिबान हुकूमत ने उन्होंने पनावां दित्तियां भी आ जाओ, असीं बहाने तुहानूं इत्थे। पाकिस्तान ने तालिबान नूं इस्तांबुल दे विच साफ तौर पर आख्या है कि दहशतगर्दी नूं अगर तुसीं कंट्रोल करना है ये तुहाडी जिम्मेदारी है, अगर ये लोग साडे शहरां विच आए तो फिर मारे गए। बहरहाल उन्होंने ये भी आख्या कि जी असी आइन ते कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। ये जुमले जाहिर करते हैं कि इस्लामाबाद ते काबुल के दरमियान एतमाद की जिहड़ी फजा है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन एक दूजे के उत्ते एतमाद करना या इल्ज़ाम तराशी करना ये वक्री चीज़ है। तालिबान हुकूमत ने अपने मुल्क दे विच अमरीकी ड्रोन्स के दाखिल होने का जिम्मेदार पाकिस्तान नूं ठहरा दिता, जबकि पाकिस्तान तालिबान नूं दहशतगर्दी की पनाहगाह का जिम्मेदार करार देंदा है। ये बयानात जंग इस वक्त खिते दे विच एक नए सर्द मरहले नूं जिहड़ा ना वो जन्म दे सकती है। ये सर्द जंग भी समझ लो तुसीं कि हो सकती है। जनरल अहमद शरीफ ने अपनी ब्रीफिंग दे विच ये भी दस्सिया कि पाकिस्तान ते अफगानिस्तान की सरहद 2600 किलोमीटर तवील है, जिहदे उत्ते हर 25 तो 40 किलोमीटर के फासले के उत्ते एक चौकी बनी हुई है। मुमकिन नहीं कि हर इंच ते निगरानी होवे। सरहद के इस पार जो दहशतगर्दां नूं पाकिस्तान दे विच दाखिल होने वास्ते अफगान गार्ड्स मदद देंदे है तो फिर साडी फौज नूं उहदा जवाब देना पैंदा। ये बयान इस हकीकत की अक्कासी करता है कि दोनों ममालिक की सरहद ना सिर्फ जोग्राफियाई लकीर है बल्कि एक मुसलसल चैलेंज भी है। और इत्थे दिलचस्प गल केड़ी है, इत्थे दिलचस्प गल यह है कि तालिबान हुकूमत खुद भी इस वक्त अंदरों ही अंदरों जिहड़ा ना वो एक दबाव का शिकार है। आलमी बरादरी तस्लीम नहीं करती पई, मैशत जिहड़ी है वो बुरहान च डुब्बी पई है, खवातीन नूं तालीम नहीं मिलती, रोज़गार के उत्ते पाबंदियां ने, जिहदी करके अफगानिस्तान नूं तनकीद का बड़ा सामना करना पैंदा। और इस तरह के हालात दे विच पाकिस्तान वर्गे अहम हमसाए दे नाल कशीदगी वधा के तालिबान वास्ते जिहड़ा ना सियासी तौर पर एक मौका भी हो सकता है कि वो अपनी आवाम नूं ये पैगाम देवे कि असीं बाबा जी किसी भी दबाव च नहीं हैगे। दूजे पासे जिहड़ा पाकिस्तान का जिहड़ा दाखिली मंजरनामा है वो भी काफ़ी पेचीदा ही है। दहशतगर्दी के वाक़ियात दे विच इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा ते बलोचिस्तान दे विच सिक्योरिटी एहलकारां दे उत्ते हमले हो रहे हैं और वो वधदे जा रहे हैं। ऐसे हालात दे विच फौज वास्ते पैगाम देना भी जरूरी सी कि हुण दहशतगर्द जिहड़े ने वो उन्हां नूं किसी दी भी पुष्टपनाही हासिल होवे, किसी चीज़ की भी होवे, वो बच नहीं सकणगे। जनरल अहमद शरीफ ने अपनी गुफ्तगू दे विच आखिर विच एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि फौज सियासत विच नहीं आती और ना आना चाहती। ये जुमला दरअसल मुल्की दाखिली सियासत के तनाजुर दे विच दिता गया, जिथे अक्सर फौज के सियासी किरदार के उत्ते बहस होंदी रहिंदी है। अच्छा, ये वजाहत जिहड़ी है बज़ाहिर अंदरूनी सियासत वास्ते भी सी, लेकिन खैर ये जरिए फौज ने यह भी दस्सिया है कि वो अपना फोकस जिहड़ा है वो कौमी सलामती ते बैरूनी खतरात के उत्ते ही रखना चाहती है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो रावलपिंडी ते काबुल के दरमियान इस टाइम जिहड़ा सफारती फासला है वो बहुत वधदा जा रहा है। दोनों हुकूमतां एक दूजे के उत्ते एतमाद करने की बजाय जिहड़ा ना वो एक दफाई पोजीशन च खड़ियां ने।
तालिबान हुकूमत के बयानात और DGISPR के सख्त अल्फाज जिहड़े ने वो इस गल की अलामत है कि आने वाले दिनों के विच ताल्लुकात मजीद कशीदा हो सकते हैं। खिते विच अमरीका, चीन, ईरान, रूस वर्गे मुल्कों की दिलचस्पी भी इस नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान दे विच अमन या बेअमनी सिर्फ काबुल ते इस्लामाबाद का मसला नहीं हैगा ना, अंदर दी गल है, बल्कि ये पूरे खिते के तवाजुन के उत्ते असर पा सकता है। पाकिस्तान का मौकफ वाजे कि दहशतगर्दी का खात्मा अवलीन तरजीह, और अगर तालिबान हुकूमत वाकई एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर दुनिया के सामने आना चाहती है या दुनिया को कोई मुंह विखाना चाहती है, तो फिर यह साबित करना पड़ेगा कि यह सरजमीन पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। दसना पड़ेगा, इस चीज़ का सबूत देना पड़ेगा। बहरहाल आखिर में वही गल जितों शुरू हुई सी कि खुद मुख्तारी ते एतमाद दी, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी ते जिहड़ा ना वो समझौता करने तैयार नहीं हैगा, और तालिबान हुकूमत चाहती है कि ये खिलाफ होने वाले हर वाक़े की जिम्मेदारी कोई दूसरा मुल्क कबूल करे, असी नहीं करनी। मगर हकीकत यह है कि जो दोनों मुल्क जिहड़े ने वो बाहमी एतमाद और मुश्तरका सलामती के असूल के उत्ते एक दूजे के नाल खुले दिल नाल गल करनगे ते इस खिते दे विच अमन भी आवेगा ते इस्तेहकाम भी आवेगा, लेकिन आवेगा भी उस सूरत दे विच ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात है तो कशीदा होंगे ही पे है, लेकिन इस हालात की कशीदगी के पीछे भारत का एक बहुत वड्डा हाथ है, क्योंकि भारत के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ने वो मजबूत तो मजबूत तर होंगे जा रहे हैं। और एक चीज़ तो फिर है ना, ये जो हैशटैग हिंदुत्व, ये जो भारत है, जी मोदी सरकार है और जो गोदी मीडिया है, वो कभी भी किसी भी मुल्क के नाल इन्ने ताल्लुकात मजबूत नहीं कर सकता ਜਦੋਂ तक ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਤੀ मफादात ना हो। ਜ਼ਾਤੀ मफादात के बिना तो भारत नहीं चल सकता। बहरहाल ये सारी सूरत हाल के उत्ते गलबात करने वास्ते मेरा मौजूद ने शाजिया अनवर चीमा साहिबा, जो कि बैन अल-अक़वामी अमूर दी माहिर ने। शाजिया अनवर साहिबा, बहुत शुक्रिया तुसीं टाइम दिता। सब तो पहले तो मैनूं ये दसो कि जिहड़ी खिते दे विच सूरत हाल चल रही है अफगानिस्तान दी, और जिस तरह भारत करदा फिरदा और पाकिस्तान दे नाल जिहड़े अफगानिस्तान के ताल्लुकात ने वो मुसलसल विगड़ते पे है, किस तरह देखते हो इस सारी सूरत हाल नूं तुसीं? देखो, अफगानिस्तान की सूरत हाल वेखण वास्ते सानू कम अज कम 200 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्टरी की तरफ जाना पवेगा, ते फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰਰੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨੀਮੋਸਿਟੀ ਤੇ ਹੇਟਰੇਡ ਹੈ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। 40-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗੋਲਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਐਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੈਮਸੋਨਾਈਟ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਇਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਤ ਐਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ 2.0 ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੌਬੀਇੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ,
ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲਸ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰਿਟੋਰਿਕ ਤੇ ਆਪਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਹਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਰਾਦਾਰੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡੈਪਥ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾੜਾਂ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਵੇ, 4 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ लेकिन शाजिया साहिबा ये देखो अफगानिस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਉਸ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। बिल्कुल अगर तालिबान हुकूमत इसी तरह अपनी हटदर्मी या अपना असर रसूख काम करती रहेगी तो अफगानिस्तान की जिहड़ी आवाम है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ कौन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ। ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ਨਾ। ਉਹ ਯੈਸਟਰਡੇ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸਕਰੇਡ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ 3 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 32 ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਓਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਆਇਸਿਸ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਆਇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਆਇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਆਇਸਿਸ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ आवर ओन रॉन्ग डिसीजंस। अच्छा, मैं लमसम एक चीज़ थोड़ा पूछना चाहूँगी वैसे शाजिया अनवर साहिबा के ये दसो अफगानिस्तान की जी स्ट्रैटेजिक अहमियत है वो कितनी ज़्यादा, क्योंकि खिते में चीन हो गया, अमरीका हो गया, ईरान हो गया, रूस वर्गे जिहड़े ममालिक ने वो भी इस खिते की तरक्की नाल जुड़े हुए ने। ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਕਨੋਮੀ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਸਟੇਟ ਬਣਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਉਹ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੌਬੀ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਪ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਕੈਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਫਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, 2+2 ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਸੋਚਦਾ। ਕੱਟ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਵਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਚਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅਨਵਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਮੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੋਗ ਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਲਡ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਲੂਦਾ ਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮੋਗ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਸਖਤ ਕਵਾਨੀਨ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰਚੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹਾਂ। और यही वजह है कि हर साल यही समोग, यही आलूदगी, यही शिकायत जड़ियां हैगियां ने वो तारीख बार 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 दोहरांदी रहिंदी है। लेकिन आखिर कदों तक बदकिस्मती नाल असी अपनी आवाम नूं ये शऊर नहीं दे सकते। ये लोग ना मामूली गल समझते हैं, गड्डियां दी मेंटेनेंस नहीं करांदे, ना ही जिहड़ा ना कोई कचरा जिहड़ा जलांदे है उहदे तो बाज आंदे है। फसलां दी जिहड़ी बाकियात ने उन्होंने जलाना तो बिल्कुल एक आम गल हो चुकी है। ये सारे ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੋ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਲਾਨਾ ਇਕਦਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੋਗ ਗੰਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮੋਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਮੋਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? जी आवाज आ रही मैडम, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ WHO ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ SOP ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ 384 ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 231 ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ
ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 433 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 344 ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 41 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮੋਨੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਧੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਿਫ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛਿਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੂਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੜਦਾ ਕਟਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਘਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਦਿ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੇਟ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਿਫ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਉਂਝ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11, 12, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਿਰ 500 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਘਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਰਬਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 70 ਤੋਂ 80% ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲੇਕਿਨ ਆਸਿਫ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟicker ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਔਰ 15 ਨਵੰਬਰ। ਔਰ ਆਸਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 0 ਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਧੂਆਂ ਦੇਣਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟicker ਲਾ ਦਿਓ ਬਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟicker ਲਵਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਸਟicker ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲੂਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਰ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। This is the mask to manage this kind of pollution. So we all will have to wear this mask.
ये ज़रूरत पड़ जाएगी हम सबको ये वाला मास्क लेने के लिए। एंड दिस वी ऑल विल हैव टू हैव एट आवर होम्स कंटिन्यूसली। जैसे बर्तन है ना घर में, ये आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जब ये एयर क्वालिटी इफ़ेक्ट होता है तो ये हर घर का परमानेंट फीचर हो जाएगा अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर आज इन चीज़ों को ना देखा या इसकी तरफ सेंसिटिविटी ना दिखाई। तो नाज़रीन हुण इस मुस्कुराहट तो इलावा की करा मैं दसो जरा। फिर जो कुछ कहिए तो आंदे है जी ये तो बोलते बहुत ज़्यादा, इन्हां दी बोलती बंद करा दिओ। ठीक है, असीं नहीं चाहते कि साडी बोलती बंद होवे, तुसीं आपे ही फैसला कर लो कि ये मास्क तुसीं ला सकदे। ब्रेक तो बाद वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच आपां इस्लामाबाद का जिक्र करांगे। इस्लामाबाद हमेशा जिहड़ा ना वो सुर्खियां दी जिन्नत बनता रहिंदा है। अजकल एक खबर दे करके जिन्नत बनया होया है, जिथे पुलिस ने एक नौजवान नूं गड्डी समेत गिरफ्तार करके ते अदालत दे विच पेश कर दिता। अदालत ने ओहदा 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। अच्छा, ये वाकया बज़ाहिर तुहानूं लग रहा होगा कि एक मामूली ट्रैफिक चलान तो शुरू होया, लेकिन जिमें जिमें टाइम गुजरदा गया ये एक संगीन वाकया बन गया। जिहड़ियां तफसीलां आ रही ने ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਕਿਆ इस्लामाबाद ਦੇ ਸੈਕਟਰ I-8 ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ पेश आया, जिथे पुलिस एहलकारा ने एक नौजवान ड्राइवर ਨੂੰ ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी ਤੇ रोकया, मगर उस तो बाद जो कुछ होया वो सोशल मीडिया के उत्ते वायरल वीडियो के जरिए सारे ने वेख्या। जिन्होंने नहीं वेखी वीडियो, आ वीडियो चल रही है, इत्थे देख लो। नौजवान ड्राइवर ने ना सिर्फ पुलिस वालों के नाल बदतमीजी की, बल्कि बाहर निकल के, जिस तरह वीडियो तुसीं देख सकते हो कि बाहर निकल के मुक्की कसोन ते हाथापाई शुरू करती। बहरहाल उन्हें मौके तो फरार होने की कोशिश की ते पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया ते गड्डी भी कब्जे च लै ली। पुलिस के मुताबिक कि गिरफ्तार शख्स की शनाख्त जिहड़ी है वो आकिब नईम के नाम तो हुई है, जिस दे खिलाफ इस्लामाबाद के थाने दे विच मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अच्छा, मुकदमे दे विच पुलिस के उत्ते हमला, मजामत, हंगामा आराई और सरकारी एहलकार नूं फराइज की अदायगी तो रोकण दीयां दफात भी शामिल ने। अच्छा, बाज़ राय ये भी कहते हैं कि उन्हें जिहड़ा ना वो एक सहाफ़ी के उत्ते भी तशद्दुद किया, ये इल्ज़ाम भी लाया गया। जदों आकिब नईम नूं अदालत दे विच पेश किया गया तो पुलिस ने तफ्तीश वास्ते 30 दिन का टाइम तो जिस्मानी रिमांड की दरखास्त के उत्ते जिहड़ा ना वो 14 रोज़ का रिमांड जिहड़ा ना मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिता। पुलिस का यह कहना है कि रिमांड के दौरान वीडियो शवाहिद ते गवाहां दी गवाहां दे जिहड़े बयानात ने उस वाक़े के उत्ते मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की जाएगी। अच्छा, ये दिलचस्प गल इत्थे पता की है, ये सारी जिहड़ी तमहीद में बननी है ना, ये क्यों बननी है? नाज़रीन, जो सोशल मीडिया के उत्ते ये वाकया वीडियो की जिहड़ा ना वो जरिए तेज़ी नाल वायरल होया तो आवाम का जिहड़ा रद्दे अमल है ना वो दो मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आया। अच्छा, एक तबका तो आखे कि जी पुलिस ने बिल्कुल ठीक काम किया, क्योंकि कानून जिहड़ा ना वो सारे वास्ते बराबर है, चाहे वो आम बंदा होवे, आम शहरी होवे या किसी बाअसर खानदान नाल ताल्लुक रखता होवे, मतलब नून लीग नाल, चलो कोई भी बाअसर ताल्लुक। बहरहाल दूजा तबका वो है कि वो ये सवाल चुकता पिया कि इस मामले के उत्ते कुछ ज़्यादा ही सख्ती विखाई गई है कि ये मामला सिर्फ ट्रैफिक के झगड़े के उत्ते महदूद सी या ये पिछे कोई होर भी कहानी हो सकती है। बहरहाल पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद दे विच हालिया दिनों के विच इस तरह के वाक़िया दे विच मुसलसल इजाफा होंदा पिया, जिथे शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारियां नाल बदतमीजी भी करते हैं तो मजामत भी करते हैं। पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि अगर एहलकार अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं तो शहरी नूं ये हक नहीं हैगा कि वह हाथापाई करे रियासती इदारियां दे जिहड़ा ना वो एहलकारां दे नाल। ते दूजे पासे इंसानी हकूक के कुछ कारकुनां का यह कहना है कि पुलिस नूं भी चाहिए है कि अपनी गिरबान च भी झाके। ठीक है, अगर किसी शहरी को ज्यादती हुंदी है तो वह फिर वाज़े तौर पर दोनों धड़ां नाल बराबर करके देखनी चाहिए कि किहड़ा गलत है तो किहड़ा गलत नहीं है। किसी को भी इस चीज़ के जिहड़ा ना वो सहूलत नहीं मिलनी चाहिए कि किसी ते भी अपना डंडा या अपना कानून इस्तेमाल कर सके अपनी मर्जी के नाल। फिलहाल एक केस जिहड़ा ना वो तफ्तीश के मरहले दे विच है
ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇਕੇ ਪਾਨ।